بیٹے ہمارا گاؤں تو ایسی جگہ پر ہے جہاں سے دنیا بھر کے لوگ گزرتے ہیں۔ باپ نے سمجھاتے ہوئے کہا، تم یہیں رہ کر بھی دنیا دیکھ سکتے ہو، سب لوگ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہے نا کہ دنیا بھر کے لوگ نئی نئی چیزوں کی تلاش میں یہاں آتے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں تو کیا وہ بدل جاتے ہیں؟ پہاڑی کے نیچے بنے محل کو بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم سے پہلے کے لوگ آج سے بہتر تھے۔ کیا زمانہ تھا، لمبے اور سیاہ بال اور گہری رنگت والے لوگ ہوتے اصلاً سب ایک ہی جیسے ہیں، بالکل ہماری طرح۔ کیا دیکھو گے تم باہر جا کر؟ میں ان چھوٹے چھوٹے شہروں میں بنے ہوئے ان مکانات اور محلات کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں یہ لوگ رہتے ہیں۔ لڑکے نے سمجھانے کی کوشش کی۔ جب یہ لوگ ہماری سرزمین کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کاش ہم ہمیشہ یہاں رہ سکتے۔ باپ مسکرا کر بولا، میں تو دراصل ان کی زمین اور ان کا رہن سہن دیکھنا چاہتا ہوں۔ بیٹے نے جواب دیا، بہت پیسے والے ہوتے ہیں اور سفر کے اخراجات ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتے۔ باپ نے کہا، اتنا پیسہ کہاں ہے ہمارے پاس، یہاں تو صرف بھیڑوں کی گلہ رکھنے والے ہی سفر کر پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے تو پھر میں ایک گلابان ہی بن جاتا ہوں۔ باپ خاموش ہو گیا۔ اگلے دن اس نے بیٹے کو ایک تھیلی پکڑاتے ہوئے کہا، میں نے یہ تمہارے لیے حفاظت سے رکھی تھی۔ اس میں 3 قدیم اندلسی طلائی سکے ہیں جو مجھے ایک کھیت میں ملے تھے۔ ان سے جانور خرید لینا اور میدانوں میں نکل جانا۔ البتہ مجھے یقین ہے کہ گھومنے پھرنے کے بعد تم اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ نہ تو ہماری زمین سے بہتر کوئی زمین ہے اور نہ ہی یہاں کی عورتوں سے زیادہ خوبصورت عورتیں کہیں پائی جاتی ہیں۔ باپ نے لڑکے کو بھیگی آنکھوں اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ البتہ اس کی آنکھوں کی وہ چمک چھپی نہ رہ سکی جو نوجوانی میں دنیا کا سفر کرنے کی اس کی اپنی خواہش کو یاد کر کے پیدا ہوئی تھی۔ یہ خواہش آج بھی موجود تھی، جسے وہ روٹی، کپڑا اور مکان کی مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں سالوں پہلے دفن کر چکا تھا۔ پینے کے لیے پانی، پیٹ بھرنے کے لیے چند روٹیاں اور رات گزارنے کے لیے روز وہی ایک جگہ، بس اسی کے لیے تو اس نے اپنی اس خواہش کا گلا برسوں پہلے کھوڑ دیا تھا، جسے حاصل کرنے کے لیے آج اس کا بیٹا سب کچھ چھوڑ رہا تھا۔ پہلے تو افق پر سرخ چھینٹے سے پڑے اور پھر یکایک روشنی پھیل گئی۔ لڑکے کو باپ کے ساتھ بات چیت یاد آ رہی تھی، لیکن وہ خوش تھا کہ اس نے بہت سے محلات دیکھ لیے تھے اور بہت سی عورتوں سے ملا بھی تھا۔ اس سے کل متا ایک جیکٹ، ایک کتاب جس کے بدلے وہ دوسری کتاب لے سکتا تھا، اور بہت سی بھیڑوں کے ایک گلے پر مشتمل تھی۔ لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ وہ اپنے ہر خواب کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے ہم وقت تیار تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں اندلس کے میدانوں سے اوب گیا تو تمام بھیڑوں کو بیچ کر کسی روز سمندر کی طرف نکل جاؤں گا، اور اگر سمندروں کو بھی چھوڑنا پڑا تو کیا ہوگا؟ اس وقت تک وہ جانے کتنے شہروں کو دیکھ چکا ہوں گا، اور بہت سی عورتیں بھی اور دوسری تفریحات بھی۔ اس کے خیالات اٹکتے رہے۔ ابھرتے ہوئے سورج پر جب اس کی نظر پڑی تو بے اختیار اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ مدرسے میں تعلیم کے دوران شاید خدا کو کبھی پہچان نہ سکتا تھا۔ جب بھی اس کا جی چاہتا کسی نئے راستے کی طرف چل پڑتا، حالانکہ آج وہ جس راستے سے گزر رہا تھا اس سے وہ متعدد بار گزر چکا تھا، لیکن یہ ویران کلیسا کبھی اس کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکا تھا۔ دنیا تو اتنی وسیع و عریض ہے، اس کی سیاحت کبھی ختم ہی نہ ہو پائے گی۔ بس بھیڑوں کو ایک راستے پر ڈالنے کی دیر تھی کہ نئی دنیاؤں اور کائنات کے امکانات روشن ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ بھیڑیں بھی عجیب ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہر نیا دن ان کے لیے نئی شاہراہ کے دروازے کھولتا رہتا ہے۔ نہ انہیں یہ معلوم کہ جس چراگاہ سے وہ اپنا پیٹ بھرتی ہیں وہ نئی ہے یا پرانی، اور نہ ہی یہ پتہ موسم میں کیا بدل گیا ہے۔ بس ان کی سوچ تو پانی اور گھاس تک محدود ہے۔ لیکن وہ سوچتے سوچتے چونک گیا، ہم انسان بھی تو ایسے ہی ہیں۔ اب میں ہی ہوں، جب سے تاجر کی بیٹی سے ملا ہوں اس کے علاوہ کسی اور عورت کا خیال دل میں آتا ہی نہیں۔ سورج پر نظر پڑی تو اسے خیال آیا کہ دوپہر تک وہ طائفہ پہنچ جائے گا، وہاں پہنچ کر ایک نئی کتاب بھی بدلے میں لے سکے گا اور تازہ پانی بھی حاصل کر لے گا۔ خط بنا کر اور بال کٹا کر تاجر کی لڑکی سے ملنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس وقت وہ ان آوارہ خیالوں کو دل میں لانے کے لیے ہرگز تیار نہ تھا کہ ممکن ہے کہ کسی روز کوئی مجھ سے زیادہ بھیڑیں رکھنے والا چرواہا وہاں آیا ہو اور اس نے لڑکی کے باپ سے اس کا ہاتھ مانگ لیا ہو۔
ख्वाबों की हकीकत में बदल जाने का इम्कान ही दरअसल जिंदगी को दिलचस्प और खूबसूरती अता करता है, उसने सोचा। और आसमान में सूरज की बढ़ती तमाज़त देखते हुए उसने अपनी रफ्तार भी बढ़ा दी। अचानक उसे ख्याल आया कि तारिफा में एक ऐसी खातून रहती है जो ख्वाबों की ताबीर बताया करती है। बूढ़ी औरत लड़के को अपने मकान के पीछे के हिस्से में वाक़ रहायशी कमरे में लाई। उस कमरे में एक पर्दा लटका हुआ था, एक मेज, 2 कुर्सियां और यसू मसीह का क़ल्ब मुक़द्दस की तस्वीर, कुल 3 अशिया उस कमरे की जीनत थी। औरत बैठ गई और लड़के को ठीक से बैठने को कहा। अपने हाथ में लड़के का हाथ पकड़ा और खामोशी से कोई मंत्र पढ़ने लगी। ये बंजारों जैसा कोई मंत्र था और लड़के ने सड़कों पर जाते हुए बंजारों को अक्सर कुछ ऐसा ही पढ़ते सुना था। बंजारे भी चरवाहों की तरह सफर करते थे, बस उनके पास भेड़ों का किल्ला नहीं होता था। लोग कहते हैं कि बंजारे रात में सोते नहीं, लोगों को बेवकूफ बनाकर धोखा देते और अपना काम चलाते हैं। बचपन में उसने अक्सर सुना था माएँ बच्चों को बंजारों से डराती कि वो उन्हें लेकर भाग जाएंगे। लोग कहते थे कि शैतानों से उन्होंने कुछ सांठ-गांठ कर रखी है। जब उस औरत ने लड़के का हाथ पकड़ा तो वही बचपन का खौफ उस पर तारी हो गया था। लेकिन उसके घर में मसीह का क़ल्ब मुक़द्दस भी तो है। उसने अपने खौफ को कम करने की कोशिश की। उसने सोचा कि खौफ से उसके हाथ में कपकपाहट पैदा हुई तो औरत पर उसका डर वाज़ेह हो जाएगा, जो उसे किसी कीमत पर मंजूर न था। वो दिल ही दिल में दुआएं पढ़ने लगा। बहुत खूब, औरत हाथों से नजर हटाते हुए बोली और फिर खामोश हो गई। लड़का कुछ मुस्तरिब था, जिसकी वजह से उसका हाथ कांपने लगा। औरत ने शायद उसे महसूस कर लिया था। लड़के ने बड़ी तेजी से अपना हाथ खींचा और जरा कबीरगी से बोला, मैं तुम्हारे पास अपना हाथ दिखाने नहीं आया था। वो उस औरत के पास आया है क्यों? उसने तासुब से सोचा। उसे ख्याल आया कि क्यों ना उसकी उजरत देकर वापस चला जाऊं। मैं शायद ख्वाबों को जरूरत से ज्यादा अहमियत दे रहा हूं। तुम ख्वाबों के बारे में जानने के लिए आए थे ना? वो औरत गोया हुई। ख्वाब दरअसल खुदाई ज़बान होते हैं, जिनके जरिए वो बाज़ औक़ात अपना पैगाम इंसानों तक पहुंचाता है। अगर वो हमारी ज़बान में ये पैगाम रसाई करे तो मैं उसका मतलब बयान कर सकती हूँ, लेकिन अगर वो रूह की ज़बान में बताए तो उसका मतलब तो तुमको खुद ही अखज़ करना होगा। जो कुछ भी हो लड़के, तुम्हें मेरी उजरत तो देना ही होगी। है ना चालबाजी इस औरत की? लड़के ने सोचा। चलो देखते हैं, जब उजरत देना ही है तो ख्वाब बताकर ही देना चाहिए। यूं भी ऐसे खतरात तो हमें लेते ही पड़ते हैं, कभी भेड़ियों का खौफ और कभी कहत और सूखे का इम्कान। खतरात तो जिंदगी से लगे ही हैं और शायद इन्हीं खदशात में जिंदगी का लुत्फ है। वो शायद ये सोचकर ख्वाब बताने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था। मैंने इससे पहले भी ये ख्वाब देखा था, लड़के ने बताना शुरू किया। मैंने देखा कि मैं अपनी भेड़ों के साथ एक मैदान में हूं कि एक बच्चा नमूदार होता है और भेड़ों के साथ खेलने लगता है। एक बात बता दूं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी भेड़ों को परेशान करे, क्योंकि भेड़ें अजनबी से खौफ महसूस करती हैं। लेकिन न जाने क्यों बच्चे से ये खतन नहीं डरी। मेरी समझ में अब तक नहीं आया कि भेड़ें इंसानों की उम्रों का अंदाजा कैसे कर लेती हैं। ख्वाब के बारे में बताओ, औरत जरा तल्खी से बोली। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अभी खाना भी बनाना है और शायद तुम्हारे पास पैसे भी कम ही है। लड़का कुछ शर्मिंदा सा हो गया और ख्वाब बयान करते हुए बोला। फिर कुछ देर तक भेड़ों के साथ वो खेलता रहा। यकायक उसने मेरे दोनों हाथों को पकड़कर मिस्र के कदीम एहराम में पहुंचा दिया। लड़के ने थोड़ी देर रुककर ये जानना चाहा कहीं मिस्र के एहराम उस औरत के लिए कोई अजनबी लफ्ज़ तो नहीं था, लेकिन औरत के चेहरे पर किसी किस्म का तासुर का इजहार नहीं हो रहा था। लड़के ने एक बार फिर मिस्री एहराम के अल्फाज जरा दो देते हुए दोहराए और कहने लगा। फिर बच्चे ने उससे कहा कि अगर तुम इस जगह आए तो तुम एक खजाना हासिल कर सकोगे। लेकिन जैसे ही वो बच्चा खजाने की जगह की निशानदही करने जा रहा था, आंख खुल गई। इससे पहले भी ख्वाब देखते हुए ऐसे ही मौके पर आंख खुल गई थी। औरत कुछ देर खामोश रही, लड़के का हाथ ध्यान से देखती रही और फिर बोली, अब मैं तुमसे कोई उजरत नहीं लूंगी, लेकिन ताबीर के इवज़ खजाना मिलने पर उसका 10वां हिस्सा मुझे देना पड़ेगा। लड़का कुछ सोचकर हंस पड़ा। हंसी में एक किस्म की खुशी भी शामिल थी। उसने सोचा, चलो खजाना न मिले
कम से कम इस वक्त कोई रकम तो खर्च न करनी पड़ेगी। अच्छा ताबीर तो बताओ, लड़के ने कहा। पहले वादा करो, बल्कि कसम खाओ, जो कुछ मैं तुम्हें बताऊंगी उसके इवज खजाने का 10वां हिस्सा मुझे जरूर दो। लड़के ने मुस्कुराते हुए कसम खाकर वादा कर लिया। लेकिन उस औरत ने कहा, कल्ब मुकद्दस की तरफ देखते हुए कसम खाओ। फिर वो बोली कि यह ख्वाब हमारी दुनिया की जुबान ही में है और मैं उसकी ताबीर कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि ताबीर खासी मुश्किल है इसलिए मैं खजाने का 10वां हिस्सा तुमसे मांग रही हूँ। सुनो, ताबीर यह है कि तुम एहराम मिस्र देखने जाओगे, जिनके बारे में मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन अगर ख्वाब में बच्चे ने उनकी निशानदेही की है तो समझ लो कि ये वाकई मौजूद है। तुम्हें वहां खजाना मिलेगा और तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। लड़का झुंझला गया। ये बात तो ख्वाब से भी वाज़ेह है। उस औरत ने कौन सी नई बात बताई, लेकिन ये सोचकर जरा इत्मीनान हुआ, मेरा कोई पैसा भी तो खर्च नहीं हुआ।